आज हम आपको उस पावन तीर्थ के दर्शन कराएंगे जिसको सभी शुक तीर्थ के नाम से जानते हैं। शुक तीर्थ वो तीर्थ है जहां किसी जीव को भागवत रूपी कथा सुनकर मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। शुक तीर्थ आने के लिए सबसे पहले मुजफ्फरनगर की ओर प्रस्थान करें, जो दिल्ली से लगभग 110 किलोमीटर पड़ता है, और मुजफ्फरनगर पहुंचकर शुक तीर्थ का आगे का रास्ता लगभग 29 किलोमीटर रह जाता है। मुजफ्फरनगर पहुंचकर शुक तीर्थ के लिए बसें आदि सवारियां मिलती हैं, जो आपको आपके गंतव्य तक गंगा तट पर स्थित शुक तीर्थ पर पहुंचाएंगी। आइए हम आपको उस तीर्थ के दर्शन के लिए लिए चलते हैं। श्री शुकदेव मुनि बाबा जी तेरा धाम निराला है, भूमि भागवत की पावन है, पावन गंग की धारा है। श्री शुकदेव मुनि बाबा जी। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं वहां जहां पर आपको इतिहास के अवशेषों के दर्शन होंगे। ये है वो वट वृक्ष जिसके नीचे आज से 5000 वर्ष पूर्व श्री शुकदेव मुनि भगवान ने राजा परीक्षित को भागवत कथा का अमृत पान पिलाकर मोक्ष प्राप्त कराया था। ये दिव्य वट वृक्ष शुकदेव स्वरूप है। इसकी विशेषता ये है जटाओं का न लटकना। पतझड़ के समय भी इसकी शाखाएं हरी भरी रहती हैं। भक्तगण अपनी मनोकामनाओं के लिए कलावी बांधते हैं और वस्त्र आदि पेड़ से बांधकर सुख समृद्धि की कामना करते हैं। तेरे भक्त अनेक जी, तेरे भक्त अनेक जी, तेरे भक्त अनेक जी, सुनकर तेरे नाम की महिमा ये मुनिवर शुकदेव जी आए हैं चरणों में तुम्हारे, तेरे भक्त अनेक जी। भक्तगण इसी वृक्ष के नीचे बैठकर गीता का अध्ययन करते हैं। उनका मानना है ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी बहुत सी धारणाएं इस वृक्ष से बंधी हैं, जैसे अगर इसकी शाखाओं पर तोता नजर आ जाए तो मानो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसकी एक शाखा पर एक आश्चर्यजनक चित्र उभरा। वह चित्र है भगवान गणेश का। जो भी भक्त चलकर यहाँ आता है वो उनके दर्शन अवश्य करता है। वट वृक्ष के नीचे प्राचीन मंदिर है जिसमें श्री शुकदेव जी महाराज और राजा परीक्षित की प्रतिमाएं हैं और उनके चरण चिन्ह विराजमान हैं। नैया से पार कराया राजा को, पार कराया राजा को, पार कराया राजा को, बढ़ के शीतल छाया में प्रभु ज्ञान कराया राजा को, भागवत रूपी नैया से पार कराया राजा को। वट वृक्ष के ठीक सामने शुकदेव भव्य मंदिर है जिसमें 88,000 ऋषि मुनियों के प्रतिनिधि के रूप में मुख्य ऋषि मुनि विराजमान हैं। आइए आपको उनके दर्शन कराते हैं। सामने अंतर्यामी श्री कृष्ण भगवान बंसी बजाते हुए और उनके समीप उनके ही स्वरूप श्री शुकदेव जी मुनि के रूप में भगवत कथा सुना रहे हैं, और हाथ जोड़कर ध्यान मग्न राजा परीक्षित महाराज व श्री शुकदेव जी के पास
उनके पिता श्री जिन्होंने 18 पुराणों, 6 शास्त्रों और 4 वेदों की रचना की है। ये हैं ऋषि वेद व्यास जी, जहां वशिष्ठ व विश्वामित्र जी भी विराजमान हैं। तेरे चरणों में आए, तेरा ध्यान लगाए हम बाबा। खुशियों के भंडार भरे हैं, मिट जाए सब गम बाबा, मिट जाए सब गम बाबा। परीक्षित के पास में महर्षि समीक जी, जिनके गले में राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया था, और ऋषि समीक के पुत्र श्रृंगी जी, जिन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया था। शुकदेव मंदिर के पास में भागवत।
दासाय भयदाय मुग्धमुनिहृद्वासाय तुभ्यं नमः। लसतु श्रीमदानन्दतीर्थेन्दुर्नो हृदम्बरे यद्वचश्चन्द्रिका स्वान्तसन्तापं विनिकृन्तति। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिमुस्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಇವರು ಅಡ್ಡ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬೇಗ ಹೊರಡುವುದು, ಹೊರಟ ಮೇಲೆ ಬೇಗ ಬಂದು ತಲುಪಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆದ ಮೇಲೆ ಹನುಮತ್ ಜಯಂತಿಯ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಚಂದ್ರ ಉದಯ ಆದ ಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದು. ಅಂತೂ ಸಂಚಿತ್ಯಮಾನ ನಿಷ್ಠಾನ್ಯ ಭವನ್ನಿಂದ ಬರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಆನಂದ. ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಂದಾಗ ಬಂದು ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಮೃತಮಯವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆನಂದದ ವಿಷಯ. ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಶುಕಸ್ಥಳ ಅನ್ನೋದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ನಾಮ. ಶುಕತಾಲು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರತಾಲು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂತಹ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ರಾಜ ಪರೀಕ್ಷಿತರಿಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮ ಪುಣ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳ. ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನೇ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶಕ್ಕೆ ಕುಳಿತ ಕಾರಣದಿಂದ. ಪರೀಕ್ಷಿತ ಯಾವಾಗ ತಾನು ವಿವೇಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋ ಅರಿವು ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಶಮೀಕ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ತಾನು ಒಂದು ಮೃತ ಸರ್ಪವನ್ನು ಹಾರವನ್ನಾಗಿ ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಘಾಸಿಗೊಂಡ ಪರೀಕ್ಷಿತ. ಕೆಲವು ಸಲ ತುಂಬಾ ಹಸಿವೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬರ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪರಿವೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ. ಹಾಗೆ ರಾಜ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಅತ್ಯಂತ ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಆ ಚಂದ್ರವಂಶ ಪಾಂಡುವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ರಾಜ. ಅವನಿಗೆ ಹಸಿವು ನೀರಡಿಕೆ ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಶಮೀಕ ಮಹರ್ಷಿಯನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒದಗಿ ಬಂದು ಅವನ ಗ್ರಹಚಾರ ಅಥವಾ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಕರ್ಮದ ಫಲ. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಶಮೀಕನ ಮಗನಾದಂತಹ ಶೃಂಗಿಯಿಂದ ಶಾಪವೂ ಬಂತು. ಇವತ್ತಿನಿಂದ 7ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಕ್ಷಕದಿಂದ ಕಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟು ಬರೋಣ ಅನ್ನುವ ಶಾಪ ಬಂತು. ಶಾಪ ಬಂದಾಗ ಆತ ಶಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿಪ್ರ ಅವಮಾನದಿಂದ ಉಂಟಾದ ದೋಷದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಅದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಲ್ಲೇ ತನಕವೂ ಕೂಡ ಆಹಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದು ಅನಶಮ ವ್ರತ. ಜೈನ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಲ್ಲೇಖನ ವ್ರತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ನಾಮದಿಂದ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ರಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಮರಣ, ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಉಪವೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳದೆ ಭಗವತ್ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ. ನಾನು ವಿಪ್ರಾವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ವಿಪ್ರರ ಅವಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವಿಪ್ರನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಾಭಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನ, ನಾಭಿಯಿಂದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅಂತ. ಇದು ವಿಪ್ರನ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನ ಬಾಧ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಪಾದ ಪ್ರಕ್ಷಾಳನೆ ಮಾಡಿತು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಸನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಲೆ ಹಾಕಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ. ಮಾಲೆ ಹಾಕುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆದ ಸರ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಂತಹ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ತತ್ಪರನಾದಂತಹ ತಪಸ್ವಿಯ ಮೇಲೆ ತಾನು ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿನಿಂದ ಆತ ದೇವ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಜಲವನ್ನು ಮೈಯ ಮೇಲೆ ಸೋಂಕಿಸಿಕೊಂಡರು. ಭಗವಂತನ ಪಾದನಖದಿಂದ ಹರಿದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗಂಗೆ ಸರ್ವ ಪಾಪ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮ ಪಾವನೆಯಾದಂತಹ ನದಿ. ಅದರಿಂದ ದಾಸರು
ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗು ಇನ್ನಾವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾ ಕಾಣೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳುವಾಗ ಪಾವನತ್ವದಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ಆ ಭಗವಂತ ಅವರು ಗಂಗೆಯ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹರಿಪಾದ ನಖದಿಂದ ಹರಿದು ಬಂದಳು ಗಂಗಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾದ ನಖದಿಂದ ಅವನ ಪಾವನ ಪಾದ ಜಲವೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪವಿತ್ರೀಕರಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಗಂಗೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆದ ಮೇಲೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾವನತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಬೇಕು? ಅಂತಹ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದೋದಕ, ವಿಷ್ಣು ಪಾದೋದಕ, ಸುರನದಿ, ಭಾಗೀರಥಿ, ಗಂಗಾ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಪರಮಶುದ್ಧಿಯಾದಂತಹ ವಿಷ್ಣು ಪಾದ ಜಲದಲ್ಲಿ ಆ ನೀರು ಮೈ ಮೇಲೆ ಸೋಂಕಿತು ಅಂತಾದ್ರೆ ಪರಮಶುದ್ಧ. ಅಂತಹ ಗಂಗೆ ಹರಿಯುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶ ಮುಂದುವರಬೇಕು ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷಿತ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ. ವಸ್ತುತಃ ಗಂಗೆ ಹರಿಯುವ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಥಳಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜನಾಗಿದ್ದದ್ದು ಹಸ್ತಿನಪುರದಲ್ಲಿ. ಹಸ್ತಿನಾವತಿ ತಿಳಿದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ನವದೆಹಲಿಯೇ ಹಸ್ತಿನಾಪುರ. ನವದೆಹಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹಸ್ತಿನಾವತಿ ಪ್ರದೇಶ. ಆ ಹಸ್ತಿನಾವತಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಆತ ಇನ್ನು ನನಗೆ 7 ದಿವಸ ಆಯುಷ್ಯ ಇರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗಂಗೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚಿಸಿದ. ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗಂಗೆ ಒಂದು 3 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ. ಆ 2 ಸ್ಥಳ ಬಿಟ್ಟು 3ನೇ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಈ ಶುಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ 2 ಜಾಗಗಳು ಗಂಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಹತ್ತಿರದ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶುಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ. ಒಂದೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕಿಂತ ಮಹತ್ವ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಏಕಾದಶ ಸ್ಕಂದದ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳವೂ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭೂಮಿ ನೀರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಇರುವುದು. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಉದ್ಧವನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆ, ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆ. ಇದು ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ, ಇದು ಅಶುಭ ಕಾಲ ಅಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲವೂ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಭಗವತ್ ಸೃಷ್ಟವಾಗಿರುವಾಗ ಶುಭ ಅಶುಭ ಅಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇದ್ರೆ ಅದು ಶುಭ. ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಶುಭ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನು ತೆಗೆದಿರ್ತೇನೆ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಆ ಕಾಲ ಅದು ಅಶುಭ. ಇಷ್ಟೇ, ನಾನು ಸನ್ನಿಧಾನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಲ ದೇಶಗಳು ಶುಭ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡದೆ ಹರಿಯುವ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಶುಭ ಸ್ಥಳ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಗೆ ಹರಿಯುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುಡುಗುಡು ಚುಳುಚುಳು ನಾದ ಅಲ್ಲಿದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಘರ್ಜನೆಯಿಂದ ಗಂಗೆ ಹರಿತಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಗಂಗೆ ಶಬ್ದವೇ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಚುಳುಚುಳು ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಚೂರು ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲದೆ ಹರಿಯತಕ್ಕಂತಹ ಗಂಗೆಯ ಪ್ರದೇಶ ಅದು ಶುಭ ಸ್ಥಾನ. ಯಾಕೆ ಗಂಗೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನಗಳು ನಡೆಯುವ ಪ್ರದೇಶ. ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗಬಾರದು, ನಾನು ಕೂಡ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಗಂಗೆ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹಿಂದಿನವರು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವಾಗ ಗಂಗೆ ಶಾಂತ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೀಗೂ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವುದಿದೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ವಾಸ್ತವ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷಿತನಿಗೆ ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಗಂಗೆ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ಹರಿಯುವುದು ಅಂತ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಮ. ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಗೆ ಮೊದಲಿರುವುದು ಶಾಂತವಾಗಿಯೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದೇಶ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದು ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದ ಪ್ರದೇಶ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಪ್ರದೇಶ. ಭಗವಂತನ ಕೀರ್ತನೆಗೆ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವ ಪ್ರದೇಶ. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ 5-6 ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 9 ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ. ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣಂ, ಕೀರ್ತನಂ, ವಿಷ್ಣೋ ಸ್ಮರಣಂ, ಪಾದಸೇವನಂ, ಅರ್ಚನಂ, ವಂದನಂ, ದಾಸ್ಯಂ, ಸಖ್ಯಂ, ಆತ್ಮನಿವೇದನಂ ಅಂತ 9 ಬಗೆಯಾದ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರವಣಂ, ಕೀರ್ತನಂ ಅಂತ. ಶ್ರವಣ ಭಕ್ತಿ, ಕೀರ್ತನ ಭಕ್ತಿ. ಶ್ರವಣ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು 2 ಕಿವಿಗಳಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದು ಒಳಗೆ ತಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಳಿಯುವುದು. ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರವಣ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿವಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಶ್ರವಣ, ಒಳಗೆ ಹೋದದ್ದು ಹಾಗೆ ಒಳಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಳಿಯುವುದು, ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರವಣ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಕೀರ್ತನ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಭಗವಂತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವುದು, ಹೇಳುವುದು. ಈಗ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೀರ್ತನ, ತಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಶ್ರವಣ. ಈ 2 ಭಕ್ತಿ, ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿದ್ದು ಕೀರ್ತನ, ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಾಡಿದ್ದು ಶ್ರವಣ. ಇಬ್ಬರು ಭಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಕೀರ್ತನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶ್ರವಣೇ ಪರೀಕ್ಷಿತಿರಭೂತ್ ವೈಯಾಸಕಿ ಕೀರ್ತನೆ. ಶ್ರವಣೇ ಪರೀಕ್ಷಿತಿರಭೂತ್. ಶ್ರವಣ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ, ಕೀರ್ತನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು. ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಕೀರ್ತನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಪರೀಕ್ಷಿತ ಶ್ರವಣ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು.
ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಕೊನೆಗಾಲ ಬಂದಿದೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಹಾಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನೇ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದ. ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಪರೀಕ್ಷಿತನಿಗೆ ಶಾಪದಂತ ವಿಷಯ ಈ ಪ್ರದೇಶದವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷಿತ ಬಂದ ಅಷ್ಟೇ. ಬರುವಾಗಲೇ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಋಷಿ ಸಮುದಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹತ್ವ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಫಲ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ, ರಾಮನಾಥ ನಗರ ಅಂತ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾಯತ್ರಿ ಶಿಲೆ ಅಂತಿದೆ, ನದಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತುಂಗೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಾಯತ್ರಿ ಶಿಲೆ ಅಂತ. ಆ ಗಾಯತ್ರಿ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಮಾಡಿದರೆ, ಒಂದು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾಡಿದರೆ 1000 ಗಾಯತ್ರಿಯ ಫಲ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ರಾಮಚಂದ್ರರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು, ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಜಪ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದರೆ 100 ಫಲ, 1000 ಫಲ, ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹತ್ವ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಶುಕಸ್ಥಳ ಅಂತ ಏನು ಈ ಗಂಗಾ ತೀರ ಇದೆ, ಈ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಒಂದು ಭಾಗವತದ ಸಪ್ತಾಹದ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು 100 ಸಪ್ತಾಹವನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ ಫಲ ಅಂತ, ಅದು ಮಹತ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ನಿರಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಸಪ್ತಾಹ ನಾನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು 100 ಸಪ್ತಾಹ ಹೇಳಿದ ಫಲ, ಹೇಳುವವರಿಗೆ ಅಂತ ಫಲ. ಕೀರ್ತನಕ್ಕೂ ಶ್ರವಣಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಫಲ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬಹಳ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಪ್ರದೇಶ, ಗಂಗೆಯ ತೆರೆಗಳು ತಾಗುವ ಪ್ರದೇಶ, ಇದು ಶುಕಸ್ಥಳ. ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗೋರಿಯ ಮರ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಟ ವೃಕ್ಷ ಇದೆ. ಆ ವಟ ವೃಕ್ಷದ ತಟದಲ್ಲೇ ಆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಪ್ರವಚನ ನಡೆದದ್ದು. ಅಲ್ಲೇ ಅನೇಕ ಋಷಿಗಳು ಕೇಳಿ, ಆ ಋಷಿಗಳು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಋಷಿಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು? ಮೇಧಾತಿಥಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಹರ್ಷಿ ಸೇರಿದ್ದ. ಜೊತೆಗೆ ಗಾಧಿ ಸುಧೋತ ರಾಮ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಸೇರಿದ್ರು, ಪರಶುರಾಮಾಚಾರ್ಯರು ಸೇರಿದ್ರು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ರು. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಬಂದರಂತೆ. ತತ್ರ ಭಗವಾನ್ ವ್ಯಾಸಪುತ್ರ, ವ್ಯಾಸಪುತ್ರರು ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನಾ ಋಷಿಗಳು ಸೇರಿ ಶ್ರವಣ ಮನನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಬಂದರು. ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆ ಇದೆ. ನನಗೆ ಅದು ಐತಿಹ್ಯ ಮಾತ್ರ, ಕೆಲವು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗದೇ ಇರುವ ಕಥೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೊದಲು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಸಮಗ್ರ ರಾಮಾಯಣ, ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರ ವಿವರಣೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರವನ್ನು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳ ಇದು. ಆದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೆಸರಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಅದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶುಕ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಈ ಪ್ರದೇಶದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲೊಂದು ಶುಕ್ರ ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು, ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಈ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಉಲ್ಲೇಖ ನಮಗೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಐತಿಹ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಪ್ರಮಾಣ. ಇಲ್ಲಿ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರವಚನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು, ನಾನಾ ಋಷಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರು. ಅಷ್ಟು ಋಷಿಗಳು ಸೇರಿದ ಸ್ಥಳ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾವನೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ವೇದವ್ಯಾಸರು ನಡೆದಾಡಿದ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಬದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟದಿಂದ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಹಾಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು, ಪರಶುರಾಮಾಚಾರ್ಯರು, ಅತ್ರಿ, ವಸಿಷ್ಠ, ಚವನ, ಶರದ್ವಂತ ಮಹರ್ಷಿ, ಮೇಧಾತಿಥಿಗಳು, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲ ಮಹಾಮಹರ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಥಳ ಅಂತಾದಾಗ ಆ ಪ್ರದೇಶ ನಮ್ಮ ರೋಮಾಂಚನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ. 7 ದಿವಸಗಳ ತನಕ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಮೊಬೈಲನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಪಿಶಾಚಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ, ಸಂಸ್ಕೃತದ ಹೆಸರು. ಯಾವುದು ಅಪಸರ್ಪಂತ ಏಭೂತ ಗುರಿ ಸಂಸ್ಥಿತ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಟಿವಿಯ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ಸೇರ್ತಾವೋ ಹಾಗೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಅನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಜೀವನದ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು 7 ದಿವಸ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಗಂಗಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವುದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಆಗ್ಬೋದಾ, 5:30ಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಸಂಕಲ್ಪ, ತಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 5:30 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 5:30ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ 5:30ಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಸಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯವೇ. 5:30ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಂಗೊಂದು ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ 5:15 ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. 5:30ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವ, ಸ್ನಾನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಹೋಗಿ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವುದು. ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಬದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿ
ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 6:45 ಸೇರೋಣ. ಅನುಷ್ಠಾನ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಯಾಗ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಕೆಲವರದ್ದು ಚಿಕ್ಕದು, ಕೆಲವರದ್ದು ಉದ್ದದ್ದು. ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಉದ್ದ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ನಾಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ವಿಧಿಯಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವತ್ ಸಂಕೋಚ ಸಂಭವ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಸಂಕೋಚ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಸಂಕೋಚ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಉಪಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಕೋಚ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಆದ್ರಿಂದ 6:45 7 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೇರೋದು. ಮತ್ತೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:45 ಆಗ್ಬೋದು, 7 ಆಗ್ಬೋದು, ಸರಿಯಾಗಿ 7ಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುದು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು, ಇವರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನಿಟ್ಟು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಮಂಗಳಾರತಿ ಬೆಳಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಸಪ್ತಾಹದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಪ್ತಾಹ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿ 7 ಗಂಟೆಯ ತನಕ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದು. ಹೇಳುವವರು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಕೇಳುವವರು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೀಗೆ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮುಗಿಸಿ 7 ರಿಂದ 9 ತನಕ ಒಂದು ಸೀಸನ್. ಆಮೇಲೆ 9 ರಿಂದ 10 ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ, ಟೀ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವಿರಾಮ. 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 12 ಗಂಟೆಯ ತನಕ ಅಥವಾ 11:45 ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುವ ಸಮಯದ ತನಕ ಮತ್ತೊಂದು ಸೀಸನ್. ಆಮೇಲೆ 3 ಗಂಟೆಯ ತನಕ ಭೋಜನಾದಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತನಕ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ. 6:30ಯಿಂದ ಸುಮಾರು 8:30 ತನಕ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸುಮಾರು 60 ವರ್ಷ ಮೀರಿದವರು, ಷಷ್ಠಿ ಪೂರ್ತಿಯವರು ಆದವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು. ಕೆಲವರೇ 40 ರಿಂದ 50 ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ, 60 ಮೀರಿದ ಷಷ್ಠಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೂತು ಕೇಳುವುದು ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಷ್ಟ. ಕೂತು ಕೇಳುವುದಂದ್ರೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತೇ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆದೇಶ ಇಲ್ಲ. ಆಸನ, ಉಚಿತಾಸನ, ಯೋಗ್ಯಾಸನ. ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕುಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವವರಿಗೆ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಕುಳಿತು ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೇಕಾದ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು 7 ದಿವಸದ ತನಕ ಆಹಾರ ಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಇರ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದು ಸಂಕಲ್ಪ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಿಂತುಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಆಹಾರದ ಶುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದೊಂದಿದೆ. ಆಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ತಿರುಗಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವುದು. ಆಮೇಲೆ ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದು, ಮೇಲೆಲ್ಲ ಅಂಗಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವುದು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದವರಿಗೂ 7 ದಿವಸ ಶುದ್ಧವಾದ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರ. ಈ 7 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆಯವರು ಅವರಿಗೆ ಪಂಚಗವ್ಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಪಂಚಗವ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಆಹಾರ ಶುದ್ಧ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುದು. ಈ ರೀತಿ ಆಹಾರ ಶುದ್ಧಿ, ಮನಃಶುದ್ಧಿ. ಆಹಾರ ಶುದ್ಧವು ಸತ್ವಶುದ್ಧಿ, ಸತ್ವಶುದ್ಧವು ದೃಢ. ಆಹಾರ ಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವುದು, ಜೊತೆಗೆ ಮನಃಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವುದು. ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಸರ ಶುದ್ಧಿ, ಶೌಚಾಲಯ, ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ ಶುದ್ಧಿ, ಒಂದು ಶರೀರ ಶುದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶರೀರ ಶುದ್ಧಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಸರ ಶುದ್ಧಿ, ಆಮೇಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಶುದ್ಧಿ. ಪರಿಸರವನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದು, ಏನೋ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು, ಲೋಟೆಯನ್ನು ಬಿಸಾಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಡದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದವರು ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಏನು ಶುದ್ಧ, ಒಂದು ಕಸ ಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ, ಎತ್ತಿ ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಶುದ್ಧಿ ಕಂಡ್ರೆ ನಾವೇ ಶುದ್ಧ ಮಾಡುದು, ನಮ್ಮವರೇ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಏನೋ ಅಶುಚಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಭಾವದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಶುಚಿಯಾಗಿ ನಾವು ಶುಚಿಯಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಶುದ್ಧವನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಪರಿಸರ ಶುದ್ಧಿ, ಶರೀರ ಶುದ್ಧಿ, ವಸ್ತ್ರ ಶುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇರಿದ ದೇವತಾ ಶಕ್ತಿಗಳು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳ ಅಂತಸ್ಥನಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಗುರುವರಿಯರಾಗಿ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪರಾಗಿ ಭಗವತ್ಪಾದರಾಗಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವ, ಆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರೇರಕನಾದಂತಹ ಪ್ರಾಣಪತಿ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಶುದ್ಧಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 7 ದಿವಸ ಪರಸ್ಪರ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾದರೆ ನಾವೇ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಟ್ಟು, ಹೊಡೆದಾಟ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಬೈಯುವುದು ಅಂತ ಯಾವುದೂ ನಡೆಯದೆ ಶಾಂತತೆ, ಶುದ್ಧತೆ, ಆ ಶಾಂತ ಭಾವದಿಂದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಫಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಈ 200-300 ಜನರನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಂದ್ರೆ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಶುಶ್ರೂಷೆ ಅನ್ನುವ ಭಕ್ತಿ
ಆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಥಾಶಕ್ತಿ ನಡೆಸಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋಣ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಭಗವಂತ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇಷ್ಟು ಶರೀರ ಶಕ್ತಿ ಆಯಾಸ ಆದರೂ ಕೂಡ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಧ್ವಾಂತರಗಳ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅಕ್ಷಯಂ ಕರ್ಮ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪರೇಶ್ವರ್ಪಿತಂ ಪ್ರಕ್ಷಯಂ ಯಾಗ್ನಿ ದುಃಖಾನಿ ಯನ್ನಾಮತಃ ಅಕ್ಷರೋ ಯೋಜನ ಸರ್ವದೇವಾಮೃತಃ ಕುಕ್ಷಿಕಂ ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ಸದಾ ಜಾದಿಕಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾ ಖಂಡಮಂಡಲಂ.
ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರ ಪ್ರಭೃತಿ ಸುರನರದ್ವೀಷಕತ್ವಾತ್ಮಕಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋರ್ವ್ಯಸ್ತಾತ್ಮಂತಾತ್ ಸಕಲ ಗುಣನಿಧಿ ಸರ್ವದೋಷವ್ಯಪೇತಃ ನಾರಾಯಣ ನಮೋ ನಮಃ ಸತ್ಯೌರತಂ ಸತ್ಯಪರಂ ತ್ರಿಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಸ್ಯ ಯೋನಿಂ ನಿಹಿತಂ ಚ ಸತ್ಯೇ ಸತ್ಯಸ್ಯ ಸತ್ಯಂ ಉತ ಸತ್ಯನೇತ್ರಂ ಸತ್ಯಾತ್ಮಕಂ ತ್ವಾಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪನ್ನಾಃ ಏಕಾಯನೋಸು ದ್ವಿಬಲಸ್ತ್ರಿಮೂಲಃ ಚತುರಸಃ ಪಂಚಶಿಫಃ ಷಡಾತ್ಮಾ ಸಪ್ತತ್ವಗಟ್ಟವಿಟಪೋ ನವಾಕ್ಷೋ ದಶಚ್ಛದಿ ದ್ವಿಖಗೋಷ್ಯಾದಿವೃಕ್ಷ್ಯಃ ವ್ಯಾಸಾಯ ಭಗವಾಯ ಚ ನಮೋ ನಮಃ ಲಸತು ಶ್ರೀಮದಾನಂದ ತೀರ್ಥೇಂದುರ್ನೋ ಹೃದಂಬರೆ ಯದ್ವಚಶ್ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾಂತ ಸಂತಾಪಂ ವಿನಿಕೃಂತತಿ ಆಪಾದಮೂಲಿ ಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಂ ಆಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಧರ್ಮೋರಥಾಃ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಯಂ ಪ್ರೌರಜಂತಂ ಅನುಪೇತಮಪೇತಕೃತ್ಯಂ ದ್ವೈಪಾಯನೋ ವಿರಹಕಾತರ ಆಜುಹಾವ ಪುತ್ರೇತಿ ತನ್ಮಯತಯಾ ತರವೋಪಿ ನೇದುಃ ತಂ ಸರ್ವಭೂತ ಹೃದಯಂ ಮುನಿಮಾನತೋಸ್ಮಿ. ಶುಕಾಚಾರ್ಯರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಶುಕಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನು ಶುಕಾಚಾರ್ಯರ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜನಿಗೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗಂಗಾ ತೀರವನ್ನು ತಾವು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅತ್ರಿ ವಸಿಷ್ಠ ಮೊದಲಾದಂತಹ 88,000 ಋಷಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಶುಕಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 88,000 ಮಹಾಮುನಿಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನ ಯಂ ಪ್ರೌರಜಂತಂ ಅನುಪೇತಂ ಅಪೇತಕೃತ್ಯಂ. ವೇದವ್ಯಾಸರು ಶುಕಾಚಾರ್ಯರ ಪಿತೃಪಾದರು, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸ್ವರೂಪ ವೇದವ್ಯಾಸ ರೂಪ. ವೇದವ್ಯಾಸರನ್ನು ಪರಾಶರ ಸೂನು ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪರಾಶರರು ಅವರ ಹೆಸರು ಪರಾಶರ. ಪರಾಶ ಅಂದರೆ ನಿರಾಶ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಸೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ವಸಿಷ್ಠರಿಗೆ ಬಂತಂತೆ. ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ 100 ಮಕ್ಕಳನ್ನು
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಜೊತೆಗಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಶಕ್ತಿಯೇ ಮೊದಲಾದ 100 ಮಕ್ಕಳು ಮೃತರಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠರಿಗೆ ಸಂಸಾರವೇ ನಿರರ್ಥಕವಾದದ್ದು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಾಗಿ ಹಿಮಾಲಯದ ಶಿಖರದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹಾರಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹಾರಿದರೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪುಷ್ಪದ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ವಸಿಷ್ಠರು ಯಾವ ಸಮುದ್ರದ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಮೊಣಗಂಟಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೀರೇ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠರು ಮತ್ತೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅರುಂಧತೀ ದೇವಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂವಾದವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅರುಂಧತೀ ದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದಲ್ಲ. ತಂದೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂದೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿನ ಕರ್ಮಗಳು ನಡಿಬೇಕು. ಇಷ್ಟರಿಂದ ಸಂಸಾರದ ವೃದ್ಧಿ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸೂ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೃತರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಎಂದು ಆಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದೃಶ್ಯಂತಿ, ಶಕ್ತಿಯ ಪತ್ನಿಯಾದಂತಹ ಅದೃಶ್ಯಂತಿಯೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ಅವರು ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವ ಅದೃಶ್ಯಂತಿಯ ಶರೀರದಿಂದ ಯಾವುದೋ ಧ್ವನಿ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ವೇದಾಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಸುನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗಾದ್ಯತಯ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಅನ್ನುವ ವೇದದ ಮಾತು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ವೇದ ಹೇಗೆ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ವಸಿಷ್ಠರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದರೆ ಅದೃಶ್ಯಂತಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೃಶ್ಯಂತಿ ವೇದವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಹೇಗೆ ಶಬ್ದ ಬಂತು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅದೇ ವೇದ ಭಾಗದ ಮುಂದಿನ ಸಾಲುಗಳು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಆದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮೃತರಾದರೂ ಕೂಡ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮೊಮ್ಮಗ ಹುಟ್ಟತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಕೂಲತೆ ಇದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಇನ್ನು ಬೇಡ, ನನ್ನ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದೇ ಈ ಮೊಮ್ಮಗನ ಮೂಲಕ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರಾಶರಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರಾಶ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ರತಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಆನಂದವನ್ನು ಕಂಡದ್ದು ಆ ಮಗುವಿನ ಮೂಲಕ. ಆದ್ರಿಂದ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಆ ಅದೃಶ್ಯಂತಿಯ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಪರಾಶ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ. ನಿರಾಶನಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರಮಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಅದೃಶ್ಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭಾವಗೊಂಡಂತಹ ಮಗುವಿಗೆ ಪರಾಶರ ಅಂತ ಹೆಸರಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಆ ಪರಾಶರನಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವತಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾನೆ. ಪರಾಶರ ಸೂನು ಅಂತ ಆತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ಪಾರಾಶರ್ಯ ಅಂತ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಹೆಸರು. ಆವಿರ್ಭವಿಸುವಾಗಲೇ ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡೇ ಆವಿರ್ಭಾವಗೊಂಡಂತಹ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ವೇದವ್ಯಾಸ ರೂಪ. ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಭಗವಂತನ ಉದರದಿಂದ ಆವಿರ್ಭಾವಗೊಂಡಾಗ ಪರಮಂ ಪವಿತ್ರಂ ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಸಹಜಂ, ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅನಿಸಿದಂತಹ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಹಜ ಅಂದರೆ ಜೊತೆಗೇ ಆವಿರ್ಭಾವಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಜ್ಞೋಪವೀತ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ತಾನು ಸ್ವತಃ ಆ ಅಪ್ರಾಕೃತ ವಿಗ್ರಹನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಪರಾಶರರು ಮತ್ತು ಸತ್ಯವತೀ ದೇವಿ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ನಿಮಿತ್ತವನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸತ್ಯವತಿ ಹೃದಯ ನಂದನನಾಗಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡೇ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿತು. ಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನವಾದ ತೇಜೋರೂಪವಾದಂತಹ ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ 7 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ಹಾಗೆ ಆವಿರ್ಭಾವಗೊಂಡ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸ್ವರೂಪ, ಆವಿರ್ಭಾವಗೊಂಡದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಆಕಾಶದಿಂದ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಯತಿ ಪರಾಶರ ಸೂನು ಸತ್ಯವತೀ ಹೃದಯ ನಂದನೋ ವ್ಯಾಸಃ ಯಸ್ಯ ಹಾಸ್ಯ ಕಮಲಗಲಿತಂ ವಾಂಗ್ಮಯಂ ಅಮೃತಂ ಜಗದ್ವಿಪತಿ ಅಂತ ಹರಿವಂಶ ಪುರಾಣ ಆ ವೇದವ್ಯಾಸರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತದೆ. ಯಸ್ಯ ಹಾಸ್ಯ ಕಮಲಗಲಿತಂ, ಅಂತಹ ವೇದವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಕ್ರಾಸವನ್ನು ಕಂಡವರಾಗಿ ವಿಸ್ತೃತವಾದಂತಹ ವೇದ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೈಶಂಪಾಯನ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಯಜುರ್ವೇದದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸುಮಂತು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಋಗ್ವೇದದ ಶಾಖೆಯ ಪ್ರಸಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ 4 ವೇದಗಳನ್ನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ವೇದವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಲಿಕಾಲದ ಮನುಷ್ಯ ಕನಿಷ್ಠ ತನ್ನ ಶಾಖೆಯನ್ನಾದರೂ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವೇದವನ್ನು ವ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಸಮಾಸ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸುವುದು, ವ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಬಿಡಿಸುವುದು.
ಹೀಗೆ ವೇದವನ್ನು ವ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೆಸರಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಪರಾಶರರ ಆವಿರ್ಭಾವದಿಂದ ಪಾರಾಶರಿಯರಾದವರು ಸತ್ಯವತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಬದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಪಸರಿಸಿಕೊಂಡದ್ರಿಂದ ಬಾದರಾಯಣ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದು, ಯಮುನಾ ಮಧ್ಯದ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭಾವಗೊಂಡದ್ರಿಂದ ದ್ವೈಪಾಯನ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಅವರು ವೇದಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡರು. ಅಂತಹ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರಂತೆ. ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಲೋಕದ ಜನ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಆವಿರ್ಭಾವಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2 ಮರದ ಕಾಷ್ಠಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಒಂದು ಅಶ್ವತ್ಥದ ಕಾಷ್ಠ, ಮತ್ತೊಂದು ಖದಿರ ಅನ್ನುವ ವೃಕ್ಷದ ಕಾಷ್ಠ. ಈ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮತ್ತು ಖದಿರ 2 ಕಾಷ್ಠಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಮಥನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಅಗ್ನಿಯ ಆವಿರ್ಭಾವವಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರಣಿ ಮಥನ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಈ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮತ್ತು ಖದಿರ ಅನ್ನುವ 2 ಅರಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಮಥನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಥನ ಮಾಡುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಣಿ ಕಂಡಿತಂತೆ. ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗಿಣಿ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗಿಣಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಿಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಘೃತಾಚಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ಸರ ಸ್ತ್ರೀ ಗಿಳಿಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮುಂದೆ ವೇದವ್ಯಾಸರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಗಿಣಿಯಾಗಿ ಗಿಣಿ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅರಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ತನ್ನ ವೀರ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆವಿರ್ಭಾವಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅರಣಿ ಎಂಬುದರ ಬದಲಾಗಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಗಿಳಿಗೆ ಸದೃಶವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗಿಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆವಿರ್ಭಾವಗೊಂಡಿತಂತೆ. ಆದರೆ ಅದು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿನ ಮಾನವ ಶರೀರದಿಂದ ಶೋಭಾಯಮಾನವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾನವ ಶರೀರ, ಗಿಳಿಯ ಮುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗಿಳಿ ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಗಿಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗಿಳಿಗಳು ಅಂತ ಯಾವುದು ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿ, ತನ್ನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿ, ಸಮಗ್ರ ಶರೀರವೂ ಕೂಡ ಪಚ್ಚೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆಯ ಬಣ್ಣ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಂದ ಆವಿರ್ಭಾವಗೊಂಡಿತು. ಭಗವಂತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನನಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು, ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸತ್ಯಭಾಮ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಪ್ತಾಹ ವಿಧಿನ ಶ್ರವಣಾಖ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಅಹಂ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯ ನಂದ ಗೋಪಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ವ್ಯಾಸಾಯ ಭವನಾಶಾಯ ಶ್ರೀಶಾಯ ಗುಣರಾಶಯೇ ವಿದ್ಯಾಯ ಶುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾಯ ಧ್ವಾಯ ಚ ನಮೋ ನಮಃ.